اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا اور توڑ پھوڑ، مظاہرین سمجھ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، کیفیٹیریا میں موجود صحافیوں پر بھی ڈنڈے برسائے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں پریس کلب کے ملازمین پر بھی تشدد کیا گیا، فرنیچر اور کیمرے توڑ دیے گئے۔ اسلام آباد پولیس کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ سیکریٹری نیشنل پریس کلب نیر علی کا تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے، حکومتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا۔ کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے پرامید۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مظاہرین سے بات چیت اور مطالبات سننے آئے ہیں، عوام سے اپیل ہے ایسے عناصر سے دور رہیں جو پاکستان کے امن میں خلل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا مذاکرات میں جو کمی رہ گئی تھی کوشش ہوگی اسے دور کیا جائے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا ایسی صورتحال میں پاکستان اور کشمیر کے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد سے معاملات سلجھتے نہیں الجھتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کوشش ہے جائز مطالبات حل ہوں اور احتجاج ختم ہو جائے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا معاملات کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہر پسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پمس میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ پمس میں اسلام آباد پولیس کے 31، آزاد کشمیر پولیس کے 12 اہلکار زیر علاج ہیں۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہمیشہ پنجاب کی بات کروں گی اور اس پر معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دو ٹوک موقف، کہا سیلاب آیا تو لیکچر دیا گیا کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، آج ہم آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے آئی ایم ایف نہیں مانے گا۔ یہ کتنی بڑی تذلیل ہے، میں اپنے لوگوں کو کبھی کشکول پکڑنے نہیں دوں گی۔ عوام کام کرنے والوں اور فقط باتیں کرنے والوں میں فرق سمجھیں۔ وزیر اعظم کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی باوقار شرکت کی ستائش۔ کہا مشتاق احمد، مظہر سعید، وحاج احمد، اسامہ ریاض اور دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانیوں کے انصاف کے لیے جدوجہد اور مدد کے جذبے کی نمائندگی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی سلامتی، وقار اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں، فلم سازوں اور صنعت کاروں نے اسرائیلی فلم انڈسٹری کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ موقف اپنایا، یہ انسانی حقوق کی حمایت میں ایک غیر جانبدار اقدام ہے۔ مقصد غزہ میں جاری تنازع اور اسرائیلی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ مانچسٹر میں یہودیوں کی عبادت گاہ کے باہر حملہ، 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے حملہ آور نے پہلے گاڑی چڑھائی پھر چاقو سے وار کیے۔ حملے میں ملوث مشتبہ شخص کو گولی مار دی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے دورہ ڈنمارک منسوخ کر دیا۔ عرضی طور پر روک دی۔ امریکی گڈز کمپنی پراکٹر اینڈ گیمبل کا پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا فیصلہ عالمی ری اسٹرکچرنگ پروگرام کا حصہ ہے۔ بورڈ میٹنگ میں پورٹ فولیو، سپلائی چین اور تنظیمی فیصلے کیے جائیں گے تاکہ ترقی اور ویلیو کریشن کو تیز کیا جا سکے۔
जून में PNG ने ऐलान किया था कि वो आइंदा 2 साल में दुनिया भर से 7,000 नौकरियां खत्म करेगी। काबीना में रद्दोबदल बानी PTI के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सियासी रंग देकर मुखालफत करने वाले दरअसल बानी के विजन के मुखालिफ हैं। बानी ने वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और काबीना में रद्दोबदल का इख्तियार दिया। अली अमीन गंडापुर को हुकूमती कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। 30 सितंबर को हमने $500 मिलियन की यूरो बॉन्ड की रिपेमेंट की है। हमारी नेक्स्ट यूरो बॉन्ड की रिपेमेंट है $1.3 बिलियन इन अप्रैल। वी आर वेल पोजीशन्ड फॉर दैट एज वेल। आइंदा बजट फाइनेंस डिवीजन के तहत टैक्स पॉलिसी ऑफिस पेश करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। कहा, अप्रैल 2026 में यूरो बॉन्ड की मद में $1.3 अरब अदायगी करनी है। पाकिस्तान अब मजबूत पोजीशन में है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। $43 अरब तक जाने की तवक्को है। पॉलिसी रेट और मालियाती अखराजात कम हो रहे हैं। IMF की शर्ट दरामद गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड 17 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपोर्टेड और लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के लिए लाजमी करार। इंपोर्टेड गाड़ियों पर माहौल, सेफ्टी मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इतलाक 1 अक्टूबर से कर दिया गया। मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स ही गाड़ी दरामद कर सकेगा। दरामद कुनंदगान को जापान, कोरिया और चीन से व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। गवर्नर सिंध और चीनी कौंसिल जनरल का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा। कामरान किशोरी ने कहा, सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। चीनी कौंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 7,35,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क तरक्की के मजीद मौके तलाश कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक की गुफ्तगू। कहा, कोशिश कर रहे हैं दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल वीज़ा पॉलिसी तश्कील दें। हमें बराबरी की सतह पर सबसे बात करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की जर्मनी की 9 तकर्रुशुदा सफ़ीर इन्ना लेपल से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इसाक डार ने माहौलियाती इक़दामात, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मुंतकिली, दिफा पर ताउन के इस्तेहकाम पर जोर दिया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोशंबे में दो तरफ़ा सियासी मुशावरत का छठा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने की। तजारत, सरमायाकारी, जनूबी एशिया में अमन और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कराची के बड़े और अहम तरीन सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में गुंडा नासिर का राज। अमले पर तशद्दुद, काम में मुदाखलत न मानने पर मारपीट मामूल बन गया। सिविल अस्पताल के एडिशनल MS OPDs ने MS को हिरासानी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। एडिशनल MS OPDs ने खत में लिखा, दहशतगर्द अनासर का ताल्लुक मच्छर कॉलोनी और दीगर इलाकों से है। अनवर और काशिफ नाम के 2 अफराद OPD ब्लॉक में आते हैं। ख़वातीन मरीजों को हिरासा करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, सियासी पार्टी से वाबस्तगी का झूठा दावा करते हैं। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म, खुली दहशतगर्दी। गार्डन में जमात खाने के करीब मुल्जिमान ने जेर तामीर इमारत में भत्ते की पर्ची फेंकी और फायरिंग कर दी। चौकीदार जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, हालत खतरे से बाहर। और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी।
قومی ٹیم مشکلات کا شکار، 100 رنز پر آدھی سے زائد ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ رامین شمیم 23، کپتان فاطمہ ثنا 22، منیبہ علی 17 رنز بنا سکیں۔ امامہ سہیل اور سدرا امین 0 پر آؤٹ ہوئیں۔